ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਫਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 9th ਔਰ 10th ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ 9th ਅਤੇ 10th ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 9th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 10th ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3rd ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀ यानी कि जीव विज्ञान का एक हिस्सा गा जैविक प्रक्रियावां। इस तो पहला अगर तुहानूं कंटेंट पसंद आउंदा है, वीडियोज़ अच्छियां लगदियां ने तो वीडियोज़ नूं लाइक जरूर करया करो, शेयर भी करया करो अपने फ्रेंड्स के नाल, कमेंट करके जरूर अपनी राय दिया करो कि तुहानूं कंटेंट किस तरह का लग रहा है, वीडियोज़ किस तरह की लग रही ने। अगर तुसीं कोई भी चेंज चाहुंदे हो, ठीक है, कोई स्पीड के नाल रिलेटेड कोई चेंज है या फिर कंटेंट के नाल रिलेटेड चेंज है, तुसीं अपना सुजैशन आ जिहड़ा दे सकते हो। अगर तुसीं इसे ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। देखो कहते संजीव की रचना संगठित होंदी है, उन्हां विच टिशू हो सकते हैं। टिशूआं दे विच की हुंदे है, सैल हुंदे है ते सैलां दे विच होर छोटे घटक हो सकते हैं। आपां नूं पता ही है कि पहलां की हुंदे है, देखो सैल किसी चीज़ तो बनते हैं है ना, फिर सैल तो मिल के की बनता है, टिशू बनते हैं, टिशू तो मिल के ऑर्गन बनता है, अंग बनते हैं, फिर की बन जाती है, पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। इस तरह नाल जिहड़ी जीव की संरचना वो हुंदी है। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो ये आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म आ जिहड़ा किवें बनता है। पहला की बने, देखो सैल बने, ये सैल होंदे है, फिर की बने टिशू। देखो आप दो तरह की सैल पढ़े सी ना, प्लांट सैल उपरला किहनूं दस रहे हैं, प्लांट बारे दस रहे हैं, नीचे की सीगा एनीमल सैल। ठीक है, एनीमल सैल बारे दस रहे आपां नूं। ये की हो गया, पहला मेन सैल हो गया, फिर टिशू हो गए, दैन की बन गए ऑर्गन बन गए। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम तो पूरे का पूरा की है स्ट्रक्चर बन गया, पूरी बॉडी बन गई। ठीक है, इस तरह नाल जिहड़ा कोई जीव है उहदी संरचना हुंदी है। नैक्सट है संजीवां विच रक्षक प्रक्रियावां किहड़ियां-किहड़ियां हन। किहड़ियां-किहड़ियां प्रक्रियावां ने जिहड़ियां संजीव की करदियां ने, रखिया करदियां ने। ठीक है, तो फसली के जैविक प्रक्रियावां हुंदियां की ने, वट आर लाइफ प्रोसैसिस। इन्हां बारे देखदे आपां। पहलां आपां लाइफ प्रोसैस की डेफिनेशन पढ़दे हां। वो सारे कार्य जो साझे रूप विच जीवां की रक्षा का काम करते हैं उन्होंने आपां की कहने आ, जैविक प्रक्रियावां कहने आ। ठीक है, वो सारे काम, सारे कार्य मिल के जिहड़ी रक्षा कर रहे हैं उन्होंने की कह रहे आपां, जैविक प्रक्रियावां कहने आ। ठीक है, नुकसान अते टुट भज नूं रोकण लई रक्षा कामां की जरूरत हुंदी है जिस लई उन्हां नूं ऊर्जा की लोड़ हुंदी है। ठीक है, देखो कोई भी अपने शरीर दे विच नवें सैल बनते आ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਫਰੂਟ ਖਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ कोई चीज़ खाने आ, ठीक है, अपन किसी भी चीज़ तो एनर्जी मिलती है तो उसका स्थानांतरण कितों हो रहा है, बाहरों हो रहा है। शरीर तो बाहर ने जिहड़े स्रोत ने जिहड़े आपां नूं ऊर्जा दिंदे है।
ठीक है। हुण स्रोत किहड़े किहड़े ने, किन्ना तो आपां नूं ऊर्जा मिलदी है? देखो पहलां तां आपां भोजन खांदे आ, है ना। ऊर्जा का सब तो वड्डा स्रोत किहड़ा है? भोजन। भोजन आपां शरीर दे राहीं अंदर लैके जाने आ, ठीक है। जिहड़ी प्रोसैस राहीं अंदर लैके जाने आ उहनूं आपां कहने न्यूट्रीशियन, जानी कि पोषण। आपां कहने आ ना कि वधिया पोषण खाओ, वधिया खाना पीना खाओ तां जो जिहड़े अपने शैल ने वो वधिया रहन, ठीक है। तां उहनां दी मुरम्मत लई ऊर्जा दा होना जरूरी है, जिस लई वधिया भोजन दा होना भी जरूरी है, ठीक है जी। देखो न्यूट्रीशन किस तरह की डाइट दे विच हुंदा है, तुसीं देख ही रही हो तो तुहानूं सारी डाइट दिखाई दे रही है। कोई दालां वगैरह हो गई, हरियां सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, कि हो गए सुक्के मेवे हो गए। तो इस तरह की जो आपां चीज़ां खाने आ उन्होंने आपां बैसट न्यूट्रीशन डाइट मानते हैं, ठीक है, कि यह वधिया डाइट आ जिहड़ी अपने शरीर के वाधे ते विकास लई की है जरूरी है, ठीक है। इस तरह का न्यूट्रीशन हुंदा है ते आपां नूं कहा जांदा है कि फास्ट फूड ना खाओ क्योंकि न्यूट्रीशन दे विच कोई रोल प्ले नहीं करते। पृथ्वी ते आपां देखदे हां कि कार्बन आ जिहड़ा, ठीक है, ज़्यादातर जिहड़े जीव ने वो किस ते आधारित है? कार्बन के उपर, ठीक है। इंसान कार्बन के बने, आले दुआले चीज़ां आपां खाने आ मोस्टली उन्हां विच की प्रैजेंट हुंदा? कार्बन हुंदा है। तो अपने जिहड़े खाण पीण के पदार्थ ने वो की ने कार्बन आधारित ने, मीनस उन्हां विच कार्बन प्रैजेंट हुंदा गा, ठीक है। देखो ऊर्जा स्रोत भिन्न भिन्न आणविक गतियां लई ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ जीवन के शरीर की रखिया ਅਤੇ शरीर के वाधे लई जरूरी अणुआं के निर्माण विच उपयोगी हैं, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत की करते हैं कि अपने शरीर के विच जिन्नियां भी गतिविधियां हुंदियां ने, शरीर का वाधा विकास हुंदा है, अपने शरीर दे अणु चलते हैं, ठीक है, कोई भी अंग चलता फिरदा है तो उहदे लई किहड़ी चीज़ जरूरी है? ऊर्जा जरूरी है, ठीक है। तो ऊर्जा की पूर्ति उहदे लई भी कुछ जरूरत होनी चाहिए है कि ऊर्जा की पूर्ति आपां करांगे किस तरह नाल। अगर अपनी ऊर्जा लै भी लई, मान लो कोई भोजन खा लिया, ठीक है, तो फिर अपने अंदर किस तरह क्रियावां करूगा, किहड़ियां रसायनिक क्रियावां करूगा, किस तरह की क्रियावां करूगा, ठीक है। देखो मेन आपां किहड़े टाइप दी क्रियावां पढ़ियां होईयां ने? आक्सीकरण। इस तो पहलां वाले चैप्टरां विच आपां पढ़िया सी आक्सीकरण बारे, लघुकरण बारे, ठीक है। तो ये आम जिहियां रसायनिक क्रियावां ने जिहड़ियां हुंदियां रहिंदियां ने। आक्सीकरण की हुंदा है? ऑक्सीजन का लैना, ठीक है। लघुकरण की हुंदा है? ऑक्सीजन का छड्डना, हाइड्रोजन का लैना। इन्हां नूं आपां 3-4 डेफिनेशनां दे बेस ते दस्सिया होया पिछले चैप्टर च कि इलैक्ट्रॉनां दे बेस ते भी आपां दस सकदे हां इहनूं, ठीक है। तो तुसीं की याद रखना है? आक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का लैना, ठीक है। जिहड़ी ऑक्सीजन है किहदे लई जरूरी है? अपने लिए जरूरी है। तो आपां प्राप्त कित्थों करदे हां? बाहरले स्रोतां तो, ठीक है। शरीर तो बाहरले स्रोतां तो आपां ऑक्सीजन नूं प्राप्त करदे हां। जिन्नी ऑक्सीजन की जरूरत आपां नूं हुंदी है काहदे वास्ते हुंदी है? भोजन के स्रोतां नूं विघटन करन वास्ते। जिहड़ा आपां भोजन खाने आ उहनूं पचाउण वास्ते, उहनूं तोड़न वास्ते छोटे छोटे अणुआं दे विच, ठीक है। तो जिहड़ी आपां ऑक्सीजन लैके जा रहे हैं उस क्रिया नूं आपां की कहने आ? साह क्रिया, रैसपीरेशन, जिहदे राहीं आपां ऑक्सीजन नूं अंदर लैके जा रहे हैं, ठीक है। देखो किवें हुंदा है? आ अपना डायफाग्राम है, डायफाग्राम पंजाबी च भी इहनूं डायफाग्राम ही लिखते हैं। आ अपने कोल जिहड़ियां आह नाड़ियां ने रिब केज, रिब्स ने अपनियां। देखो आपां देखते हैं कि एक्सहैलेशन का की मतलब हुंदा है? बाहर कढ़ना। इनहैलेशन का मतलब अंदर लैके जाना। जदों आपां अंदर लैके जाने साह, देखो की हो रहा है, जदों आपां साह अंदर लैके जाने आ तो अपना डायफार्म की हुंदा है? फैल जाता, यानी कि नीचे नूं आ रहा है, ठीक है। जदों आपां की करदे हां? बाहर कढ़दे हां साह नूं तां की है उपर वल नूं चला जाता है। जदों नीचे नूं फैलदा है तो की कर रहे हैं? देखो जगह वध गई ना, आह वाली जिहड़ी जगह है ये इनक्रीज हो गई, इत्थे की है? घट है ये जगह। घट क्यों? क्योंकि हवा बाहर जा रही है, इत्थे की हो रहा है? हवा अंदर आ रही है, ठीक है। इस तरह जिहड़ी ये सारी साह प्रक्रिया हुंदी है इनहैलेशन ते एक्सहलेशन, ठीक है, बाहर निकलना ते अंदर निकलना हवा दा। देखो बहुशैली जीवां विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ भिन्न-भिन्न अंग विशेषकृत हो जाते हैं। सानू पता है कि एक शैली जीव भी होंगे ने ते बहुशैली जीव भी होंगे ने। बहुशैली जीव जिवें आपां, ठीक है, तो एक शैली जीव दे विच तां सारे ही काम एक ही शैल नाल हुंदे आ। खाना लैके भी जाना, उहनूं पचाउणा भी, उहनूं बाहर भी कढ़ना, सब कुछ की हुंदा है? एक सैल दे नाल ही हुंदा है। पर बहुशैली जीवां दे विच हर एक काम नूं करन दे वास्ते अलग तरह के अंग हुंदे ने। जिवें देखो अपने हत्थां दा काम कुछ होर है, पैरां दा काम कुछ होर है, तो हत्थां दे विच जिहड़े टिशू होणगे वो भी अलग दे होणगे ना,
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਸਰੀਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹਿ ਉਤਪਾਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਦੇਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਪਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਸੋਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਈਜੈਸ਼ਨ। ਈਜੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ, ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਈਜੈਸ਼ਨ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਸਹਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਲ ਤਿਆਗ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਸ਼ੈਲੀ ਜੀਵ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲ ਤਿਆਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ, ਕਿ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਚਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਅਕਾਰਬਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੌਦੇ, ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜੀਵਾਣੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਤਪਾਦਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ।
इन्हों आप बोलते हैं आउटोट्रोप्स। ठीक है, सूरज की रोशनी लई आ, कार्बन डाइऑक्साइड लई है, पानी लिया। ठीक है, तो इन्होंने की बनाता ऑक्सीजन ते फूड, ये सारिया चीज़ां इन्होंने ऑबजर्व करियां ते की आपां नूं देतियां। फूड देता ग्लूकोज के रूप के ऑक्सीजन देती। ठीक है, इस तरह नाल ये अपना भोजन बनाउंदे है। जिहड़ी प्रोसैस दे नाल ये अपना भोजन बनाउंदे है उसनूं की कहने आपां प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, वो इस प्रोसैस का नाम है। कई बार वैसे तो PS Tet 1 आ सकता है क्वेश्चन कि किहड़ियां चीज़ों की जरूरत होंदी है पौधे नूं प्रकाश संश्लेषण क्रिया दे विच। PS Tet 2 दे विच भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो जिहड़ा आपां भोजन खाने आ, ठीक है, वो की हुंदा बहुत जटिल हुंदा है। मतलब कि देखो जिवें रोटी के टुकड़े खा रहे हैं तो पूरा टुकड़ा एवें नहीं ना पचदा, तो की हुंदा है उन्हां नूं तोड़ना जरूरी है तां जो जीव ने जिहड़े उन्होंने पचा सकन। ठीक है, तो अपनी देखभाल ते वाधे दे लई उन्होंने की वरत सकन। ठीक है, इस तरह नाल जिहड़ा भी आपां भोजन खाने आ वो जिन्ना भी जटिल है उन्होंने की तोड़ना जरूरी है। तो तोड़न दे विच किहड़ियां चीज़ां रोल प्ले करदियां ने, किहड़े अपनी हैल्प करते हैं कि उत्प्रेरक होंदे आ जिन्होंने आपां कहने एंजाइम्स। एंजाइम की करते हैं भोजन नूं अपने शरीर दे विच पचन दे विच मदद करते हैं। ठीक है, हुण देखो किहड़े एंजाइम्स ने कित्थे कित्थे हुंदे आ। पहलां आपां देखदे हां लोकेशन, फिर देखिए एंजाइम किहड़ा है, फिर देखते हैं उसकी pH कितनी है। ठीक है, पहली लोकेशन अपना मूँह, माउथ। मूँह दे विच किहड़ा हुंदा है सिल्वरी अमाइलेज। सिल्वरी अमाइलेज की है, देखो आप कोई भी भोजन खाने अपने मूँह दे विच की पैदा हुंदा सलाइवा यानी कि लार, जिन्होंने आप थुक कह दिंदे आ। उहदे की हैल्प अपनी बॉडी दे विच जिहड़ा भी आप भोजन खाने उन्होंने अपना जिहड़ा सलाइवा वो की कर दिंदा सॉफ्ट कर दिंदा, क्योंकि आपां नूं पता है कि जिहड़ी नाड़ी राहीं भोजन शरीर दे विच जांदा है वो की है बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, वो इन्ना सख्त खाना जिहड़ा नहीं लैके जा सकदी अगे, इस करके अपने सलाइवा दे नाल मिल के लार दे नाल मिल के वो भोजन की हो जाता है पोला हो जाता है। तो अपने दंद ने जिहड़े वो की करदे ने भोजन नूं तोड़ दिंदे छोटे टुकड़ियां दे विच। इस करके जिहड़ी फूड पाइप है उहदे विच जिहड़ा भोजन आ जाना सौखा हो जाता है। ठीक है, इस तरह नाल सिल्वरी अमाइलेज मदद करता है। नैक्सट आ गया स्टमक यानी कि अपना पेट। हुण पेट दे विच की हुंदा है गैस्ट्रिन ते पैप्सिन एंजाइम हुंदे आ जिन्हां दी pH 1 तो 3 हुंदी है। ये तेजाबी हुंदे ने क्योंकि इहदे विच देखो HCl भी हुंदा पेट दे विच अपने, है ना, तेजाबी हुंदे ने। ये की करदे ने भोजन नूं पचाउण दे विच अपनी मदद करदे नेगे। देखो ये एंजाइम्स का की काम है, इन्हां दा काम है कि अगर अपने शरीर दे विच अपने पेट दे विच ये एंजाइम ना हुंदे ना तो जिहड़ा भोजन आपां खाने उन्होंने पचन लई पता नहीं किन्ने साल लग जाते। ठीक है, अगर आप एक बुरकी भी खाने वो भी अपने कई सालों के विच पचनी सी अगर जिहड़ा गैस्ट्रिन ते पैप्सिन नां दे एंजाइम्स अपने पेट दे विच ना हुंदे ते HCl है जिहड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने पेट दे विच ना हुंदा। ठीक है, इत्थों भोजन पच गया, उस तो बाद च कित्थे जांदा भोजन समॉल इंटेस्टाइन दे विच, छोटी आंदर कहने जिन्होंने आपां उहदे विच जांदा है। उत्थे किहड़े एंजाइम हुंदे आ सिक्रेटाइन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेस, सुक्रेस। ठीक है, ये सारे एंजाइम होंगे। इन्हां दा काम की है कि सारे भोजन तो एनर्जी प्राप्त करनी, एनर्जी नूं ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, ये एनर्जी नूं ऑब्जर्व कर लेंदे आ, उस तो बाद की करते हैं जिहड़ा फालतू पदार्थ हुंदा है भोजन विचों जिहड़ा शरीर दे विच नहीं चाहिदा उहनूं ये की है लार्ज इंटेस्टाइन दे विच भेज दिंदे हैं ते ओह बाहर निकल जांदा है। ठीक है, इस तरह नाल ये प्रोसैस हुंदी है। नैक्सट है इसलिए परपोषी जीवित रहन लई सिद्धे ਜਾਂ असिद्धे रूप विच स्वै पोशियां उत्ते निर्भर करते हैं। देखो आपां किते निर्भर करते हैं पौदिਆਂ ते ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ परपोषी स्वै पोषी ने। ठीक है, आपां की हाँ परपोषी। परपोषी कौन होंगे आ ਜਿਹੜੇ भोजन लई स्वै पोशियां उपर निर्भर करते हैं। ठीक है, देखो जंतु ਅਤੇ फंगस उसे प्रकार के परपोशियां विच शामिल हैं ਜਿਹੜੇ ਕੀ दूजिਆਂ ਦੇ उपर निर्भर करते हैं। हुण आपां होर डिटेल दे विच पढ़दे हां स्वैपोशी बारे जिन्होंने आपां आउटोट्रोप भी कहने आ। ठीक है, डिटेल दे विच हैगा सेम ही आ। स्वैपोशी जीवां दीयां कार्बन ਅਤੇ ऊर्जा दीयां लोड़ां प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ स्वैपोशी बाहर तो लए पदार्थां ਨੂੰ ऊर्जा भरपूर पदार्थां ਵਿੱਚ बदल ਦਿੰਦਾ है। देखो लैंदा की है कार्बन डाइऑक्साइड, ਦਿੰਦਾ की है ऑक्सीजन ਜਿਹੜੀ कि अपने वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो हुंदा की है ये देखो अपने को की है ये पत्ता है। ठीक है, आ पत्ता अपने को
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਨੇਗੀਆਂ ਫਲੋਇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਇਮ ਤੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦੋ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਲਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਫਲੋਇਮ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਇਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੋਇਮ ਫੂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੋਇਮ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਾਈਲਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਹਵਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੌਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪੌਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹਦਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਟਾਰਚ, ਜਿਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਿਗਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਏ, 6 CO2 ਪਲੱਸ 12 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਏ, ਵਾਟਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 6 ਆਕਸੀਜਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ C6H12O6 ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੇਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਮੈਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤਣੇ ਤੱਕ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ, ਸਟੋਮੈਟਾ। ਹੋਰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੋਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਾਰਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ। ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਮੈਟੀ ਛੇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ,
ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਕਾਰਬਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨਾਈਟਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਪੋਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਪੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੀ, ਫੰਗਸ, ਫਫੰਦੀ, ਖਮੀਰ, ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਘਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ? ਅਮੀਬਾ ਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਅਮੀਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬਣਾ ਲਏ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੀਵ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਅਲੱਗ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਚਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਟਿਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਪਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਬਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਭੋਜਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸਿਲਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਤਹ
ਸਿੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਊ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।